life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. But you must remember that these precepts have not to be taken literally. Times and circumstances have changed since Christ's day. Moreover, he spoke in parables. You must remember that these precepts have not to be taken literally. Times and circumstances have changed since Christ's day. Moreover, he spoke in parables. This is the question which he had raised. The answer to that was, Theosophist gave, then why do not your churches teach that the doctrine of damnation and hellfire is to be understood as a parable too? Why do some of your most popular preachers, while virtually allowing these parables to be understood as you take them, insist on the literal meaning of the fires of hell and the physical tortures of an asbestos-like soul? If one is a parable, then the other is. If hellfire is a literal truth, then Christ's commandments in the Sermon on the Mount have to be obeyed to the very letter. And I tell you that many who do not believe in the divinity of Christ, like Count Leo Tolstoy and more than one theosophist, do carry out these noble and universal precepts literally. And many more good men and women would do so, were they not more than certain that such a walk in life would very probably land them in a lunatic asylum. So Christian or your loss. So Christian or your loss. This is what we read yesterday or studied yesterday. The next question is, today's question, but surely everyone knows that millions and millions are spent annually on private and public charities. But surely everyone knows that millions and millions are spent annually on private and public charities. So చాలా మందికి తెలుసు లక్షలు ప్రతి ఏడాది ప్రైవేట్ సంస్థలు కానీ పబ్లిక్ సంస్థలు కానీ ఈ దాతృత్వము అనే ఒక క్రియలో పాలు పంచుకుంటున్నాయి కదా అని క్వశ్చన్. బట్ షూర్లీ ఎవ్రీవన్ నోస్ that millions and millions are spent annually on private and public charities? And the question, then the answer, and half of it sticks and it passes through before getting to the needy, while a good portion of the remainder gets into the hand of professional beggars who are too lazy to work, thus doing no good whatever to those who are really in misery and suffering. Lakshara amount to Lakshara, millions, under 10 lakh is million. Millions and millions are spent annually in private and public charities. Yes, half of it sticks to the hands, it passes through before getting to the needy. ఎవరికైతే చెందాలో వారికి చెందకుండా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి అది వాళ్ళ చేతులకు అంటుకుంటోంది అని. ఈ ధనం ఏదైతే ఉందో ఈ ధనము 100% ఎవరైతే అవసరం ఉందో వారికి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్లకుండా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ చేతులకు అంటుతోంది అని చెబుతున్నా. వినపడుతోందమ్మా? Oh yes, and half of it sticks to the hands, it passes through before getting to the needy. ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వారికి చేరకుండా మధ్యలో ఇంకొకరి చేతులకి ఈ డబ్బులు అంటుకుంటున్నాయి అనే మాట చెప్పింది ఆవిడ. తర్వాత well, a good portion of the remainder gets into the hands of professional beggars. ఎత్తుకోవడమే ఒక వృత్తిగా ఎంచుకున్న వారికి చాలా మటుకు వెళుతోంది. వాళ్ళు లేజీగా ఉన్నారు, పనిచేయటం లేదు, పనిచేయడానికి వాళ్ళకి సోమరితనం, అందుకని వాళ్ళు ఎత్తుకునే వృత్తిని ఎత్తుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది సగం. Thus doing no good whatsoever to those
who are really in misery and suffering. ఎవరైతే నిజంగా సఫర్ అవుతున్నారో, ఎవరైతే నిజంగా దీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి చేరకుండా, అలాంటి వాళ్ళకి సహాయపడకుండా ఈ డబ్బులన్నీ ఎలా వెళ్తున్నాయంటే సగము ఎవరైతే అందిస్తున్నారో దీనస్థితిలో ఉన్న వాడికి అంటుకుంటోంది. ఇంకో కొంత ఏమవుతోందంటే సోమరితనంతో బిచ్చమెత్తుకోవడమే ఒక వృత్తిగా ఎన్నుకున్న వాళ్ళకి వెళుతోంది. అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఎవరికైతే నిజంగా చేరవలనో, ఎవరికైతే సహాయం మిజరబుల్గా ఉన్నవాడు, దీనస్థితిలో ఉన్నవాడు, కష్టాలు పడుతున్నవాడు వాళ్ళకి వెళ్లకుండా మిగతా వాళ్ళకి వెళుతోంది అనే మాట చెప్తున్నాను. హ్యావ్ యూ నాట్ హర్డ్ that the first result of the great outflow of charity towards the east end of London was to raise the rents in Whitechapel by some 20%? So it didn't go development. We have seen this Whitechapel and the slums around where people have, there was a reference to this in the mysteries of karma. The same thing she is referring to. Even yesterday, the day before also, there was a reference to this particular Whitechapel. ఈస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ లండన్లో ఉండే వైట్ చాపెల్ అనే చోట దాతృత్వం అనే పేరుతో మొట్టమొదటి ఏం చేశారని గుర్తుందా అని అడుగుతుంది. ఏం చేశారంటే అద్దెలు ఒక 20% పెంచారట. సో అది కదా అక్కడ జరిగిన విషయం అని చెబుతాం. కాబట్టి జనరల్గా ఎవరి మీదన్నా ఆధారపడి మనం కనుక ఈ దానము లేకపోతే సేవ అనేది చేస్తున్నామో అది మధ్యలో ఉన్న వాడి చేతుల్లో ఆగిపోయి ఎవరికైతే సరిగ్గా అవసరం ఉందో వాళ్ళకి వెళ్ళటం లేదు. అలాగే ప్రొఫెషనల్గా బిచ్చమెత్తుకునే వాళ్ళు లేకపోతే అర్థించే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ నిజంగా కష్టపడుతున్న వాళ్ళు, నిజంగా దీనస్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవి చేరటం లేదు అనే మాట చెప్పింది. తర్వాత ఈస్ట్ లండన్లో ఉన్న వైట్ చాపెల్లో ఎలా జరిగిందో దాతృత్వం నువ్వు చూసావు కదా. ఏం చేశారు ఫస్ట్ అంటే 20% రెంట్లు పెంచారు అని చెబుతోంది. అప్పుడు ఎంక్వైరీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, వాట్ వుడ్ యూ డూ దెన్, ఇంకేం చేస్తావు నువ్వు, ఎలా చేస్తావు, ఎలా ఇస్తావు, ఎలా వితరణ చేస్తావు అని అడుగుతున్నాడు. వుడ్ యూ డూ దెన్, ఇంకెట్లా వితరణ చేస్తావు. థియోసఫిస్ట్ ఇస్ సేయింగ్ యాక్ట్ ఇండివిజువలీ అండ్ నాట్ కలెక్టివ్లీ, ఫాలో ది నార్దర్న్ బుద్ధిస్ట్ ప్రిసెప్ట్స్. Act individually and not collectively. Follow the northern Buddhist precepts. ఎవరికి వారు ఈ సహాయం అనే కార్యక్రమాన్ని చేయండి, కలెక్టివ్గా చేయకండి. అంటే అందరూ కలిసి గ్రూపుగా చేస్తే, ఎవరికో ఒకరికి అందిస్తే వారు తీసుకెళ్ళక సరైన వాళ్ళకి ఇవ్వక అయినందువల్ల ఎవరికి చేరాలో వారికి చేరటం లేదు కదా. కాబట్టి యాక్ట్ ఇండివిజువలీ ఎలా చేయాలి అని అడిగితే యాక్ట్ ఇండివిజువలీ అండ్ నాట్ కలెక్టివ్లీ. ఫాలో ది నార్దర్న్ బుద్ధిస్ట్ ప్రిసెప్ట్స్. బుద్ధ మతములో ఉన్న ఉత్తర భాగము, అంటే ఉత్తర భాగం అంటే మహాయాన హీనయానలో ఒక భాగం. వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారో వినండి అని. నెవర్ పుట్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆఫ్ ద హంగ్రీ బై ద హ్యాండ్ ఆఫ్ అనదర్. నెవర్ పుట్ ఫుడ్ into the mouth of the hungry by the hand of another. ఇంకోరికి నువ్వు సహాయం ఇచ్చి వాళ్ళకి అందించు అని చెప్తే అతని ద్వారా అది వాళ్ళ నోట్లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నువ్వు అలా చేయకు, నువ్వే డైరెక్ట్గా చేయమని అనుకో. నెవర్ పుట్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద మౌత్ ఆఫ్ ద హంగ్రీ బై ద హ్యాండ్ ఆఫ్ అనదర్. ఇంకోరి ద్వారా అందించకు ఆహారం కూడా. ఎవరికైతే ఆకలిస్తుందో వాళ్ళకి నువ్వు డైరెక్ట్గా పెట్టు. అది ఫస్ట్ ప్రిసెప్ట్. రెండోది, నెవర్ లెట్ ద షాడో ఆఫ్ ది నైబర్ కమ్ బిట్వీన్ దై సెల్ఫ్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది బౌంటీ. నెవర్ లెట్ ద షాడో ఆఫ్ ది నైబర్, ఎ థర్డ్ పర్సన్, కమ్ బిట్వీన్ దై సెల్ఫ్ అండ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దై బౌంటీ. నీ పక్కన నివసిస్తున్న వారి నీడ కూడా పడడానికి వీల్లేదు. థర్డ్ పర్సన్. Never let the shadow of the neighbor, a third person, come between thyself. నీ మధ్య, నీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్న ఏదైతే విత్తం ఉందో, నీ దగ్గర ధనం ఉందో, దాని మధ్యన పక్కన ఉన్నవాడు థర్డ్ పర్సను అతని ఇంటర్ఫియరెన్స్ కూడదు. నెవర్ గివ్ టు ద సన్ టైమ్ టు డ్రై ఎ టియర్
before thou hast wiped it. నువ్వు త్వరపడి ఇతరుల కన్నీటిని తుడిచే ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు ఏడ్చి సూర్యుడు కనుక దాన్ని తుడిపేసేదాకా నువ్వు వెయిట్ చేయకూడదు. నెవర్ గివ్ టైమ్, నెవర్ గివ్ టు ద సన్, నెవర్ గివ్ టు ద సన్, సూర్యుడు, నెవర్ గివ్ టు ద సన్ టైమ్ టు డ్రై ఎ టియర్ బిఫోర్ దౌ హ్యాస్ వైప్డ్ ఇట్. నువ్వు త్వరితగతిన వెళ్ళి కన్నీళ్ళని తీసేసే ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఏడ్చి సూర్యుడు వాళ్ళ కన్నీటిని ఎండబెట్టే స్థితి దాకా నువ్వు వెయిట్ చేయకూడదు. నువ్వు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఇమ్మీడియట్గా ఇతరుల కన్నీళ్లను తుడిచే ప్రయత్నం చేయమని. నెవర్ గివ్ మనీ ఆర్ ఫుడ్ టు ద ప్రీస్ట్ who begs at thy door through thy servants, lest thy money should diminish gratitude and thy food turn. Never give money to the needy or food to the priest who begs at thy door through thy servants, lest thy money should diminish gratitude and thy food turn to gall. పక్కవాడి ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా ఆ ధనము ఆ విత్తము వితరణ చేయమని 2వ సూత్రంలో చెప్పిన ఈ ప్రిసెప్ట్ మధ్యలో ఈ కన్నీళ్ళని ఎలా తుడిచేయాలి, త్వరగా నువ్వే తుడిచేయాలని చెప్పిన విషయంలో 4వ సూత్రంగా ఏం చెబుతుందంటే, అవసరమైన వాళ్ళకి ఈ డబ్బు అందించే ప్రయత్నం. నెవర్ గివ్ మనీ టు ద నీడీ ఆర్ ఫుడ్ టు ద ప్రీస్ట్. ఈ ఆహార పదార్థాలని మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఎవరికో సేవ చేస్తానని చెప్పి అడిగే మత ప్రవక్తలకు ఇవ్వద్దు, ప్రీస్ట్కి ఇవ్వద్దు. ఆర్ మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే, సర్వెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వారి ద్వారా ఇవ్వద్దు. లెస్ దై మనీ షుడ్ డిమినిష్ గ్రాటిట్యూడ్. మీ ధనము కృతజ్ఞతా భావాన్ని అలా ఇంకోళ్ళ ద్వారా ఇచ్చినందువల్ల తగ్గిస్తుంది. కృతజ్ఞతా భావం తగ్గిపోతుంది వాళ్ళలో. అంటే వీడి మధ్యలో వాళ్ళకి ఏమి పెద్ద ఇంటరాక్షన్ లేకపోతే వాళ్ళ మీద చెయ్యాలి అని ఒక దృష్టి లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మామూలుగా ఏదో పడేయాలని పడేస్తుంటారు వాళ్ళ గిన్నెల్లో. కాబట్టి గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉండదు, దయ అనేది ఉండదు. అండ్ దై ఫుడ్ టర్న్ టు గ్యాల్. నువ్వు ఏదైతే ఆహారం ఇస్తున్నావో అది పైతకం అవుతుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పైత్యరసము పెళ్ళుబుకి ఆ మనుషులకి ఎవరైతే తీసుకున్నారో ఆహారము వాళ్ళకి అనారోగ్యాన్ని తెస్తుంది. గ్యాల్ అంటే గాల్ బ్లాడర్ వింటుంటాం కదా, గాల్ అంటే పైత్యాంతక రసం. కాబట్టి అది పైత్యముతో కూడిన రసంగా మారిపోతుంది ఫుడ్. కాబట్టి నెవర్ గివ్ మనీ టు ద నీడీ ఆర్ ఫుడ్ టు ది ప్రీస్ట్ హూ బెగ్స్ ఎట్ దై డోర్ త్రూ దై సర్వెంట్స్. నీ దగ్గర పనిచేస్తున్న పని మనుషుల ద్వారా వీళ్ళకి ఎవరికి సహాయం చేయకు. ఎవరైతే అవసరానికి పడి ఉన్నారో నువ్వే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఇయ్యి. ఏ ప్రీస్ట్కి అయితే సహాయం చేయాలనుకుంటే నువ్వే వెళ్ళి ఇయ్యి, అంతేగాని మీ సర్వెంట్స్ ద్వారా చేయొద్దు అని చెబుతాను. ఆ విధానం బుద్ధిస్ట్ ప్రిసెప్ట్ విధానం చెబుతాం. లెస్ దై మనీ షుడ్ డిమినిష్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ దై ఫుడ్ టర్న్ టు గాల్ బ్లాడర్. గాల్ అంటే పైత్యం అంటే పిచ్చి అని కాదు, రసం. పైత్య వెల్లుబుకే ఒక చోటు, రైట్? అది యాక్ట్ ఇండివిజువల్లీ అండ్ నాట్ కలెక్టివ్లీ, ఫాలో ది నార్థర్న్ బుద్ధిస్ట్ ప్రిసెప్ట్స్. అది ఇండివిజువల్గా చేయమంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ థియాసఫీ అంతా కూడా ఇండివిజువల్గా చేసేది. ఎస్, కొంతమంది కలిసి చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే అందరికీ ఏకత్వం కుదిరింది కాబట్టి, అభిప్రాయంలో ఏకత్వం కుదిరింది కాబట్టి ఇది చేద్దాము, అందరం కలిసి చేస్తున్నాం. బట్ యాక్చువల్గా రియలైజేషన్ రావాల్సింది ఎక్కడ? ఎవరికి వారికి రావాలి. కాబట్టి జనరల్గా ఈ దాతృత్వం అనేది ఇండివిజువల్గానే చేయమంటుంది. యాక్ట్ ఇండివిజువలీ అండ్ నాట్ కలెక్టివ్లీ. దిస్ ఈస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ మేడం బ్లావెట్స్కీ. But she is saying follow the principles of northern Buddhist precepts. Of course, this is something which she has said. ఎందుకంటే నీకు ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది ఎవరికి ఇచ్చావో, వాళ్ళకి నిజంగా అవసరం ఉందో లేదో, అవసరమైన వాళ్ళకి ఇంకోరి ద్వారా ఇచ్చినందువల్ల మధ్యలో ఆగిపోతుందో
వాళ్ళకి పూర్తిగా చెందుతుందో లేదో అనే ఒక ఫ్యాక్ట్ నీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నువ్వే చేయమంటుంది. ఇంకోరి చేతులను వాడి ఇంకోరు మధ్యలో ఉండేట్టుగా చేసుకొని వాళ్ళకి సహాయం అందించద్దు, నువ్వే ఇన్వాల్వ్ చేసుకో, నువ్వే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సహాయం చెయ్యి అని చెప్పింది. నీ దగ్గర ఉన్న ధనము మీద ఇంకొకరి యొక్క ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా చూసుకో. నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయండి, అదేం చేయాలో తెలియట్లేదంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఎక్కడి అనాథాశ్రమానికి పెడితే దానికి సరి అయిన అవసరం ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. అంతేగాని ఇంకోటికి చెప్తే వాడు తీసుకుని నేను ఇస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్తే అతను సరిగ్గా చేయకపోవచ్చు. కాబట్టి నెవర్ లెట్ ఎ థర్డ్ పర్సన్ కమ్ బిట్వీన్ దై సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ యూ, అండ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దై బౌంటీ. నీ దగ్గర ఉన్న ధనము ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు వాళ్ళ మధ్యలోకి మూడో పర్సన్ని ఇన్వైట్ చేయొద్దు. నెవర్ గివ్ ద సన్ టైమ్ టు డ్రై టియర్ బిఫోర్ దౌ హ్యాస్ వైప్డ్ ఇట్. నువ్వే త్వరగా ఇతరుల కన్నీటిని తుడిచే ప్రయత్నం చెయ్యి. ఎవరికైతే అవసరం ఉందో నెవర్ గివ్ మనీ టు ద నీడీ ఆర్ ఫుడ్ టు ద ప్రీస్ట్ హూ బెగ్స్ ఎట్ దై డోర్ త్రూ దై సర్వెంట్స్. నీ దగ్గర పనిచేస్తున్న వారి ద్వారా వాళ్ళకి సహాయం అందించకు. లెస్ దై మనీ షుడ్ డిమినిష్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ దై ఫుడ్ టర్న్ టు గాల్. సో అలా నీ ఆహారము కానీ నీ డబ్బులు కానీ సరి అయిన ఫలితం ఇవ్వాలి అంటే నువ్వే చేయాలి అనేది దీంట్లో సారాంశం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. But how can this be applied practically? Next question. But how this can be applied practically? Acharanaatmakanga elaga? How can this be applied practically? All these precepts which you have given above, and you say individually you have to do it, collectively kaadu ani cheptunnavu kada. Etla ivi practically ga apply cheyali? Acharanaatmakanga ela cheyali? The theosophical answer. Theosophist is giving answer to the question, but how can this be applied practically? Daniki answer emtante, the theosophical idea of charity means personal exertion for others. The theosophical idea of charity means personal exertion for others, personal mercy and kindness, personal interest in the welfare of those who suffer, personal sympathy, forethought and assistance in their troubles or needs. The first portion of the answer. The theosophical idea of charity means personal exertion for others. ఇతరుల కొరకు తనే శ్రమించడం. ఎగ్జర్షన్ అంటే నీలో ఉన్న శక్తిని ధారపోయడం. The theosophical idea of charity means personal exertion for others. You have to exert, means you have to put a lot of pressure. You have to invoke your in the person inside you to bring out all that power within you to work for charity. The theosophical idea of charity means personal exertion for others. ఇతరుల కొరకు తీవ్రంగా నీ శక్తినంతా వినియోగించు. పర్సనల్ మెర్సీ అండ్ కైండ్నెస్, అలాగే దయ కరుణ చూపించడం కూడా నువ్వే పర్సనల్గా చెయ్యి. పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ దోస్ హూ సఫర్. నీకు అత్యున్నతమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఆపేక్ష ఉండాలి. కాబట్టి అది వాళ్ళకి మేలు చేకూర్చేదిగా నీలో కలగాలి. కాబట్టి ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి సహాయం చేయాలనే ఒక ఆశయము నీలో కలిగి అది నీ ఆపేక్షగా మారవాలి అని చెబుతోంది. పర్సనల్ సింపతి, ఫోర్ థాట్ అండ్ అసిస్టెన్స్. పర్సనల్ సింపతి, వారి పరిస్థితి యందు ఎలాంటి దీన పరిస్థితిలో ఉన్నారో పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ఆ పరిస్థితి యందు అయ్యో ఇలా ఉన్నారే అని వాళ్ళకి మనసుతో వాళ్ళ స్థితితో ఏకీకృతం అవుతూ వాళ్ళ కోసం బాధపడుతూ పర్సనల్ సింపతి, వాళ్ళకి దయ చూపించడం, వాళ్ళకి దయతో కలిగే ఫోర్త్ థాట్ అంటే అంత ముందే ఒకవేళ ఏదైనా అవాంతరం వచ్చేట్టుగా ఉంది అంటే దానికోసం ముందు చూపుతోనే నేనేం చేయగలను అని ఆలోచించుకోవడం, అది ఫోర్త్ థాట్. అండ్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ దే ట్రబుల్ ఆర్ నీడ్స్. కాబట్టి వారి ఏవైతే కష్టాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని
తీర్చేందుకు నీకు ముందు చూపు ఉండాలి, దయ ఉండాలి, కరుణ ఉండాలి, వారి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే మన పరిపక్వత ఉండాలి అని చెప్తూ Theosophical idea of charity means personal exertion for others. ఇది చాలా ముఖ్యంగా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పింది. Theosophical idea of charity means personal exertion for others. చాలా ముఖ్యంగా నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం. నార్మల్గా there is a philosophy called armchair philosophy. Armchair philosophy అంటే కాళ్ళు జాపి కూర్చునే ఒక చైర్ ఉంది. అలాంటి చైర్లో కూర్చొని వేదాంతం మాట్లాడడం అన్నట్టుగా. అంటే చాలామంది చెబుతుంటారు, ఇది కాదండి చేయాల్సింది ప్రాక్టికల్గా చేయాలండి, ఏం విషయాలు బోధపడతారనే గొప్ప ఏముందండి, ప్రాక్టికల్గా చేయాలండి. ఈ ప్రాక్టికల్గా చేయాలి అనేది ఆ విషయం నీకు ఎలా తడుతోంది, ఎలా తట్టాలి, నువ్వు పరిస్థితిని చూసి తర్వాత కరిగి అప్పుడు చేస్తే కానీ కాదు, నువ్వు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతే కానీ కాదు. ఊరికే చెప్పడం పర్సనల్గా అందరూ చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా చేయాలి అని మళ్ళీ సూక్తులు వల్లిస్తే ఇట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఫిలాసఫీ. ప్రాక్టికల్గా చేయాలంటే యాక్షన్లోకి అది తర్జుమా అవ్వాలి. నేను మళ్ళీ కూర్చొని ఇలా ఊరికి చదవడం కాదండి, అధ్యయనం చేయడం కాదండి, మీరు ప్రాక్టికల్గా చేయాలి అని అన్నారు అనుకోండి. ప్రాక్టికల్ చేయడం అంటే ఏమిటి? నాకు లోపల ఉత్సుకత పెరిగి ఐ షుడ్ జంప్ ఇన్ టు ది యాక్టివిటీ. నేను ఆ పనిలోకి నేను దూకాలి. నేను మళ్ళీ ఊరికే వెనకాల కుర్చీలో వెనక్కి వెళ్ళాడి మాట్లాడితే అది ఊరికే ఆర్మ్ చైర్ ఫిలాసఫీ అవుతుంది. కాబట్టి ఏది ఎక్కడ, వేర్ ఇస్ ఇట్ బిగినింగ్? ప్రాక్టికాలిటీ ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుందంటే మనిషి ఎప్పుడైతే దాంట్లో తీవ్రంగా నిమగ్నం అవుతాడో, పని చేయడానికి ముందుకు వెళ్తాడో. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. టాకింగ్ ఎవ్రీబడి కెన్ డూ. దట్స్ పర్హాప్స్ వాట్ many people suggest, that we should not talk, we should do. Our actions speak louder than words unto the beneficent. Our actions speak louder than words. So the words are empty. Words are empty, but actions will speak volumes. కాబట్టి మనుషులు ఎప్పుడు కార్యక్రమాలు చేసేప్పుడు దేనికోసము ఎవరికి గుర్తింపు కోసం చేస్తున్నామనే ఆలోచన లేదు. అవతల వారిని ఉద్ధరించాలి, మనమే చేయగలము అనే ఒక ఆలోచన కూడా లేదు. సహాయపడాలి, వాడు దీనస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి వాళ్ళని గట్టెక్కించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో మనం అందరం పూనుకొని ఫస్ట్ ఎవరికి వాళ్ళు పూనుకొని చేసేదే అసలైన పని ముందర చెప్పింది ఆవిడ. యాక్ట్ ఇండివిజువలీ అని ముందర చెప్పింది. దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎవరైతే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలెక్టివ్గా కూడా ఫామ్ చేయొచ్చు, దే కెన్ డూ. బట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అంటే ద థియోసాఫికల్ ఐడియా ఆఫ్ చారిటీ మీన్స్ పర్సనల్ ఎగ్జర్షన్ ఫర్ అదర్స్. ఇతరుల కొరకు మనం చేసే శ్రమ, మనం ఏదైతే శ్రమ పడతామో మనలో ఉండే మామూలుగా పనిచేయడం కన్నా ఇది తీవ్రమైన శక్తిని వినియోగించి లోపల ఉండే గట్టి ప్రయత్నం చేసి ఇతరుల కోసం పనిచేయడం, అది మనం చేయాలి. అది చారిటీ అంటే, అది థియోసాఫికల్ ఐడియా అంటే అని చెప్పింది. పర్సనల్ ఎగ్జర్షన్. అలాగే పర్సనల్ మెర్సీ అండ్ కైండ్నెస్, ఇది కూడా దయ, కరుణ అనేవి కూడా ఎవరికి వారు చూపించాల్సిన విషయాలని చెప్పింది. పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ దోస్ హూ సఫర్. నాకు అపేక్ష ఉండాలి, చేయాలని ఒక ఆశయం పూర్తిగా లోపల ఉండాలి, అది కూడా పర్సనల్గా నాకు ఉండాలి అని చెప్తుంది. అండ్ పర్సనల్ సింపతి, ఫోర్థాట్ అండ్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ their troubles or needs. పర్సనల్ సింపతి, నేను దయామయుడినై లోపల కరిగిపోతే తప్ప నేను చేయలేను. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఊరికే ఇతరులను సాటిస్ఫై చేయడానికి మాట్లాడతా. దట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ థింగ్ అని చెబుతాను. పర్సనల్ సింపతి, ఫోర్థాట్ ముందు చూపుతో చేసే పని, అండ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్. ఎవరెవరికైతే ఈ సహాయం అవసరమో, ఎవరెవరైతే దీనస్థితిలో ఉన్నారో, ఎవరికైతే ట్రబుల్స్ ఉన్నాయో, ఎవరైతే కష్టాలలో ఉన్నారో, ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది చెప్పు. Theosophists do not believe in giving money through other people's hands or organizations. Theosophists do not believe in giving money through people's hands or organizations. దివ్యజ్ఞానులు ఏదో కొన్ని సంస్థలకి డబ్బులు ఇచ్చేసి చేదులుకోరు అని చెబుతోంది.
Theosophists do not believe in giving money through other people's hands or organizations. ఇతరుల చేతులకి డబ్బులు అందించడం, లేకపోతే ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్కి, ఇతర సంస్థలకి డబ్బులు ఇచ్చేసి పని చేయడం అనే పని చెయ్యరు. We believe in giving them to the money a 1,000-fold greater power and effectiveness by our personal contact and sympathy with those who need it. We believe in giving to the money a 1,000-fold greater power and effectiveness by our personal contact and sympathy with those who need it. మేము దాని ప్రకారంగా నమ్ముతాము. ఏమిటంటే ఈ ధనం ఏదైతే ఉందో, ఈ డబ్బులు ఏవైతే మన చేతిలో ఉన్నాయో, దానికి 1,000-fold గ్రేటర్ పవర్ రావాలి, ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరగాలి అని. అంటే రూపాయికి విలువ నార్మల్గా రూపాయే, అయితే నేను వెచ్చించే ప్రతి రూపాయికి ఫలితాలు ఎలా ఉండాలంటే 1,000-fold గ్రేటర్ పవర్ దాంట్లో ఉండాలి. 1,000-fold అంటే 1000 ఆ డబ్బు సరిగ్గా వినియోగించబడేట్టుగా నేను పనిచేయాలి. ఎఫెక్టివ్నెస్ బై అవర్ పర్సనల్ కాంటాక్ట్ అండ్ సింపతి. ఈ చేసే సహాయము ఎఫెక్టివ్గా ఉందా అంటే సరిగ్గా ఎవరికి చెందాలో వారికి చెందుతూ, ఎవరి కష్టాలు తీరాలో వారికి కష్టాలు తీరుతూ అలా ఎఫెక్టివ్గా ఉందా. బై అవర్ పర్సనల్ కాంటాక్ట్ అండ్ సింపతి విత్ దోస్ హూ నీడ్ ఇట్. సో నేను ప్రత్యక్షంగా వారితో అనుబంధం పెట్టుకొని, సంబంధం పెట్టుకొని వారికి ఎఫెక్టివ్గా నేను నా హెల్ప్ చేసినప్పుడు, ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళతో నేను మమేకమై వాళ్ళతో పనిచేసినప్పుడు, వాళ్ళ కోసం శ్రమించినప్పుడు సరి అయిన హెల్ప్ చేయడం అవుతోంది. కాబట్టి దీంట్లో కేవలం డబ్బులు ఉన్నాయని ఇవ్వడం కాకుండా ఒక దయతో లోపల నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే వీళ్ళ పరిస్థితి మెరుగుపడాలని ప్రార్థనతో జోడించి అది ఇస్తున్నా. ఒక ప్రార్థనతో జోడించి వీరి పరిస్థితి బాగుపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇస్తున్నాను. కాబట్టి 1,000-fold ఆ పవర్ పెరిగింది ఆ డబ్బుకి. ఆ డబ్బు ఇతరుల సంస్థలకి, ఇతర మనుషులకి ఇస్తే వాళ్ళు మామూలుగా పంచి పెడతారేమో. దివ్యజ్ఞాని అందరూ ఒకటే, మనం అందరం ఒకటే అనే ఒక సూత్రం మీద ఉన్నాడు కాబట్టి, వన్నెస్ని ఆధారం చేసుకుని బతుకుతున్నాడు కాబట్టి అతను ఇచ్చే డబ్బుకి 1000 ఫలితం చేకూరవాలనంటే ప్రార్థనతో కూడిన దానము లోపల, దయతో కూడిన దానం లోపల, కరుణతో కూడిన దానం, ఇలా చేస్తే అది 1,000-fold గ్రేటర్ పవర్ను సంతరించుకుంటుంది. దాని ఫలితము బాగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి. We believe in giving the money, giving money కాదు, giving to the money. ధనానికి 1,000-fold పవర్ వచ్చేట్టుగా దాన్ని మారుస్తామని, ₹1 1,000-foldగా అయ్యేట్టుగా మనీకి నేను ఒక పవర్ ఇస్తాను అని, ధనానికి నేను పవర్ సంతరించేట్టుగా చేస్తాను. కాబట్టి we believe in giving to the money a 1,000-fold greater power and effectiveness by our personal contact and sympathy with those who need it. We believe in relieving the starvation of the soul as much, if not more than, the emptiness of the stomach. We believe in relieving the starvation of the soul as much, if not more than, the emptiness of the stomach. For gratitude does more good to the man who feels it than to him for whom it is felt. నిన్న డిస్కషన్లో చెప్పిన విషయం, we believe in relieving the starvation of the soul as much, if not more, than the emptiness of the stomach. కడుపుకు కూడా ఆహారం ఇస్తాము, కడుపుకు ఆహారం ఇచ్చినంతైనా లేకపోతే అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఆత్మకి దానికున్న స్టార్వేషన్, దానికున్న లేమితనాన్ని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆత్మకు ఉండే లేమితనాన్ని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ ప్రయత్నంలో కడుపుకు కూడా దోహదం చేస్తాం. కడుపుకు దోహదం చేస్తాం కానీ ఇఫ్ నాట్ మోర్ దాన్ ద ఎంప్టీనెస్ ఆఫ్ ద స్టమక్. ఎంప్టీనెస్ ఆఫ్ ద స్టమక్ లోపల ఆకలి ఉంది, ఆకలి తీర్చడం డెఫినెట్గా మన లోపల ఉండే ఐడియానే. బట్
రిలీవింగ్ ద స్టార్వేషన్ ఆఫ్ ద సోల్. ఏదైతే ఆత్మకి ఏదో లేనితనం లేకపోతే ఏదో తెలియనితనం ఏదో ఉంది, దాన్ని పోగొట్టడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన పని అని చెబుతాను. We believe in relieving the starvation of the soul as much, if not more than the emptiness of the stomach. For gratitude does more good to the man who feels it than to him for whom it is felt. Gratitude does more good to the man who feels it. కృతజ్ఞతాభావం ఎవరు ఆవిష్కరిస్తారో, gratitude does more good to the man who feels it. ఎవరైతే ఆవిష్కరిస్తారో వారికి మేలు వనకూరుతుంది, ఎందుకంటే అతను నేను ఒకటైన భావం పొందుతుంది కాబట్టి. Gratitude does more good to the man who feels it than to him for whom it is felt. ఎవరికైతే కృతజ్ఞతాభావం ఆవిష్కరింపబడుతుందో వారికే ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది. ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో వారికి అంత ఉండదు అన్నట్టుగా చెబుతోంది. ఎందుకంటే ఇతనికి సఫలవలననే ఒక ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? అవతల వాడు కూడా నాలో భాగమే, అతడు కష్టపడుతుంటే నేను అతనికి హెల్ప్ చేయాలి అనే భావం వచ్చింది. దానికి కృతజ్ఞతాభావం, గ్రాటిట్యూడ్, కృతజ్ఞతాభావము డస్ మోర్ గుడ్ టు ద మ్యాన్ హూ ఫీల్స్ ఇట్. ఎవరైతే దానిని పెంపొందించుకుంటారో వారికి మంచి చేస్తుంది అని చెబుతాను. దాన్ టు హిమ్ ఫర్ హూమ్ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ట్. Where is the gratitude which your millions of pounds should have called forth of the good feelings provoked by them? Where is the gratitude which your millions of pounds should have called forth of the good feelings provoked by them? Is it shown in the hatred of the East End poor for the rich, in the growth of the party of anarchy and disorder, or by those thousands of unfortunate working girls, victims to the sweating system, driven daily to eke out a living by going on the streets? ఎక్కడ ఆవిష్కరింపబడుతోంది కృతజ్ఞతాభావం అడుగుతోందంట. ఇవన్నీ చెప్పింది ఏమిటి? వేర్ ఈస్ ద గ్రాటిట్యూడ్ విచ్ యువర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పౌండ్స్, లక్షల కొలది పౌండ్స్ మీరు ఇస్తున్నారే, అది ఎక్కడ కృతజ్ఞతాభావం ఎక్కడ ఆవిష్కరిస్తోంది? షుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ ఫోర్ ఆల్ ద గుడ్ ఫీలింగ్స్ ప్రొవోక్డ్ బై దెమ్. తద్వారా ఏర్పడిన మంచి ఆలోచనలు, మంచి ఐడియాస్, దానివల్ల జరిగి ఉండాలి కదా. ఈజ్ ఇట్ షోన్ ఇన్ ది హేట్రెడ్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అండ్ పోర్ ఫర్ ద రిచ్? ధనవంతులు ఇలా కష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ లండన్లో అని వాళ్ళ మీద ఏహ్య భావం పెంచుకోవడానికి ఏమన్నా పనికొచ్చిందా? Or by those thousands of unfortunate working girls, victims to the sweating system, driven daily to eke out a living by going onto the streets. చాలా మంది అమ్మాయిలు వీధుల్లో వెళ్ళి ఈ చెమటోడ్చి పనిచేసే స్థితిలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, దానికి విక్టిమ్ అయిపోయి ఉన్నారు. అక్కడేమన్నా ఆవిష్కరింపబడుతోందా కృతజ్ఞత అనేది అడుగుతోంది. Do your helpless old men and women thank you for the workhouses, or your poor for the poisonously unhealthy dwellings in which they are allowed to breed new generations of diseased, scrofulous and rickety children, only to put the money into the pockets of insatiable Shylocks who own houses? Do your helpless old men and women thank you for the workhouses? వాళ్ళు ఏ ఇంట్లో అయితే ఉంటున్నారో, లేకపోతే ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నారో అలాంటి ఇంట్లో ఉన్న వృద్ధులు, పురుషులు కానీ స్త్రీలు కానీ, వారు మీకు కృతజ్ఞతాభావంగా వాళ్ళు ఉంటున్నారా? ఆర్ యువర్ పోర్ ఫర్ ద పాయిజనస్లీ అన్హెల్దీ dwellings in which they are allowed to breed new generations of diseased, scrofulous and rickety children? అయితే కొంతమంది అలాంటి అన్హెల్దీ వాతావరణంలోనే, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కాకుండా అనారోగ్యాన్ని పెంపొందించే వాతావరణంలో అలాంటి నివాసాల్లో ఉంటూ కొత్త పిల్లల్ని కూడా వాళ్ళు పుట్టిస్తున్నారు. ఆ పిల్లలందరూ కూడా
అనారోగ్యంతో పుడుతున్నారు. రికెటీ చిల్డ్రన్, రికెటీ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ విటమిన్స్, వల్ల రికెట్స్ అనే వ్యాధులు వస్తుందని చదివాను చిన్నప్పుడు. రికెటీ చిల్డ్రన్, పీపుల్ డిఫార్మిటీస్తో పుట్టిన, అంగవైకల్యములు లేకపోతే కాళ్ళు వంగిపోయి ఎలా ఉన్న చిల్డ్రన్, అలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తుందా? లేకపోతే టు పుట్ ద మనీ ఇన్ టు ద పాకెట్స్ ఆఫ్ ఇన్సాషిబుల్ షైలాక్స్ హూ ఓన్ హౌసెస్. అక్కడ ఇళ్ళన్నీ ఓన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే షైలాక్స్ లాగా, షేక్స్పియర్లో షైలాక్ హీ ఆల్వేస్ టేక్స్ ది డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకోవడం లాగా, అప్పు ఇచ్చిన తర్వాత అప్పు ఇలా గ్యాదర్ చేయడం అనే పని మీద ఉన్న షైలాక్ లాంటి వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ ఇళ్ళని ఓన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ చేబుల్లోకి వెళుతున్నాయా రెంట్గా? అంటే నాకు చెప్పింది 20% రెంట్ పెంచారు అని. అప్పుడు 20% రెంట్ పెంచినప్పుడు ఎవరైతే ఈ రెంట్స్ కట్టాలో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఈ హౌస్ ఓనర్స్కి ఇచ్చారనమాట. సో దట్ ఈస్ వై షీ ఈస్ సేయింగ్ దిస్. డూ యువర్ హెల్ప్లెస్ ఓల్డ్ మెన్ అండ్ విమెన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది వర్క్ హౌసెస్ ఆర్ యువర్ పోర్ ఫర్ ది పాయిజనస్లీ అన్హెల్దీ, విషపూరితమైన అనారోగ్యకరమైన నివాసములు, in which they are allowed to breed new generations. They are breeding new కొత్త శకాన్ని, కొత్త వంశాలని వాళ్ళు అక్కడ పుట్టిస్తున్నారు లేకపోతే పెంచుతున్నారు. వాళ్ళందరూ డిసీజ్డ్, పుట్టడమే వాళ్ళు రోగగ్రస్తులై పుడుతున్నారు. అలాగే రికెటీ చిల్డ్రన్, స్క్రాఫులస్ అంటే చాలా దుర్భరమైన అనారోగ్యంతో, డిసీజ్తో, రికెటీ అనే ఒక వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు, వాళ్ళంతా తయారవుతున్నారు అక్కడ. ఆ డ్వెల్లింగ్స్ అంతా దరిద్రంగా, అనారోగ్యకరంగా, పాయిజనస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి. అయితే ఈ డబ్బులు, ఈ దానం చేసే డబ్బులు, మీరు దానం చేసే లక్షల పౌండ్లు ఎవరికి వెళ్తున్నాయి? ఎవరైతే ఓన్ చేశారో వీళ్ళు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయాయి. వాళ్ళు షైలాక్స్ లాగా పనిచేస్తున్నారు. మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్ షైలాక్, అదేనా షైలాక్ అంటే? తర్వాత ఏం చెప్తారు, ఈయన పేరేమిటి, శంకర్రావు గారు. షైలాక్ అనే ఒక కథ చిన్నప్పుడు చదివాం. అతను గ్రీడీగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ షైలాక్ చేస్తున్నాడు. Shylocks who owns houses. Therefore, it is that every sovereign of all those millions, contributed by good and would-be charitable people, falls like a burning curse instead of a blessing on the poor, whom it should relieve. We call this generating national karma, and terrible will be the results on the day of reckoning. సో మనం సరిగ్గా అందజేయకపోవడం వల్ల, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి సహాయం ఇవ్వకపోవడం వల్ల, ఎవరికైతే చేరాలో వాళ్ళకి చేరకుండా, ఇది ఆశీర్వాదాలు కాకుండా బర్నింగ్ కర్స్, శాపములు, నిప్పుతో కూడిన శాపములాగా పరిణమించాయి. ఇవన్నీ ఎవరికి సహాయపడాలో వాళ్ళకి సహాయపడలేదు డబ్బులు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే నేషనల్ కర్మాని జనరేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్తాము. బై నాట్ ప్రాపర్లీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద మనీ, వీఆర్ జనరేటింగ్ నేషనల్ కర్మ. వీఆర్ కాల్ దిస్ జనరేటింగ్ నేషనల్ కర్మ, అండ్ టెరిబుల్ విల్ బి ఇట్స్ రిజల్ట్స్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ రికనింగ్. నేషనల్ కర్మ జనరేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏ రోజైతే న్యాయము జరగాలని నిర్ణయింపబడుతుందో ఆ రోజు దాని రిజల్ట్స్ అందరూ అనుభవిస్తారు. టెరిబుల్ విల్ బి ద రిజల్ట్స్. రిజల్ట్స్ ఏమి మనకు ఆనందకరంగా ఉండవు, ఎందుకంటే మనం తప్పు చేశాం కాబట్టి తప్పు ఫలితాలు వస్తాయి. నేషనల్ కర్మలో కూడా తప్పుడు ఫలితాలు వస్తాయి, తప్పుడు పనులు చేసినందువల్ల అని చెబుతాం. సో దిస్ ఈస్ ది లాంగ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ సింపుల్ వన్ లైన్ క్వశ్చన్. బట్ హౌ కెన్ దిస్ బి అప్లైడ్ ప్రాక్టికలీ అనే దానికి మోర్ దాన్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ లండన్, అక్కడ పరిస్థితులు అవన్నీ కూడా మనం అంతకుముందే కూడా చదివాం. బట్ చాలా చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏముందంటే, ద థియోసాఫికల్ ఐడియా ఆఫ్ చారిటీ మీన్స్ పర్సనల్ ఎగ్జర్షన్ ఫర్ అదర్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పర్సనల్లీ వీ నీడ్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ అదర్స్. నేను స్వయం కృషితో, స్వయమైన నా దగ్గర ఉన్న శక్తులతో, నా దగ్గర ఉన్న వనరులతో నేను ఇతరులని ఆ దీన పరిస్థితుల్లోని బయటకు తీసే ప్రయత్నం చేయాలి. Theosophical idea of charity means personal exertion for others.
personal mercy and kindness, personal interest in the welfare for those who suffer, personal sympathy, forethought and assistance in their troubles or needs. కాబట్టి everything is personal. నా దయ కానీ ఇది కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్సనల్. యూఆర్ నాట్ మూవ్డ్ బై ఎవరో ఏదో చెప్పారని చేయడం కాదు. నీకు దాంట్లో పూర్తి నిమగ్నత ఉండి కంప్లీట్గా దాంట్లో ఏకీకృతం అవుతూ నువ్వు చేయాల్సిన పని అని చెప్పింది. తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మాట, ఊరికే మనం తప్పించుకోవడానికి కాదు, సహాయం చేయడం తప్పించుకోవడం ఈ స్టేట్మెంట్ చేసి కాదు, బట్ ఊరికి అర్థం చేసుకోవడానికి ఏమిటంటే, బాగా చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే, we believe in relieving the starvation of the soul. We believe in relieving the starvation of the soul. ఆత్మ ఏదైనా లేనితనంతో బాధపడుతుంటే దానికి మేలు చేకూర్చే పనికి దివ్యజ్ఞానులు చేస్తారు. కడుపు నింపడం కూడా చేస్తారు. కడుపు నింపడం కన్నా ఎక్కువగా ఈ ఆత్మ శోభిస్తుంటే, ఆత్మకి ఏం కావాలో తెలియక బాధపడుతుంటే దానికి మేలు చేసే ప్రయత్నం దివ్యజ్ఞానులు చేస్తారు అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పింది ఆవిడ. సరే, ఆ ఈస్ట్ లండన్లో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా చెప్పింది. అవన్నీ దేనికి తాకాణాలంటే, డబ్బులు డైరెక్ట్గా ఎవరు సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మధ్యలో ఎవరికి వాళ్ళకి ఇచ్చినందువల్ల అవి రిలీవ్ చేయటలే. ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో ఆ హెల్ప్ వాళ్ళకి అందట్లేదు. కాబట్టి ఏమైంది, ఈ రెంట్స్ అన్ని పెంచేశారు, 20% రెంట్ పెంచారు. కాబట్టి ఈ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ ఓనర్స్కి ఇచ్చేశారు, ఇళ్ళ ఓనర్స్కి ఇచ్చారు. పిల్లలేమో అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో పుడుతున్నారు, పెరుగుతున్నారు. కాబట్టి దీన స్థితి నుంచి వారిని కాపాడాలంటే పర్సనల్ ఎగ్జర్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనే మాట చెప్పింది. కాబట్టి మాటలు చెప్పడం కాదు, ఇండివిజువల్గా కూడా చేతలు చేయవచ్చు. ఇండివిజువల్గా అందరూ కలిసి చేసే పని కూడా అందరూ ఒకటే భావం మీద ఉంటారు కాబట్టి ఆ పనులు తీసుకెళ్ళారు. ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వకండి, ఇవ్వండి, మధ్యలో ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత ఈ సహాయం వాళ్ళు చేస్తారని నమ్మి వాళ్ళకి ఇవ్వకండి. అలాగే మధ్యలో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేసి నేను ఇచ్చేసాను అతనికి, అతను ఇచ్చింటాడు అని అనుకోకండి. మీరే పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి అని చెప్పి. నా ది నెక్స్ట్ ఉపశీర్షిక ఏమిటంటే థియోసఫీ ఫర్ ద మాసెస్. థియోసఫీ ఫర్ ద మాసెస్ అంటే జనావళికంతా, మానవాళికందరికీ చెందాల్సింది దివ్య జ్ఞానము అనేది నెక్స్ట్ ఉపశీర్షిక. చారిటీ గురించి చెప్పింది, మనం అధ్యయనం చేసాము నిన్న. ఇవాళ థియోసఫీ ఫర్ ద మాసెస్ అనే విషయం మొదలు పెడదాం. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అండర్ ద న్యూ సబ్ హెడింగ్ Enquirer, and you think that theosophy would, by stepping in, help to remove these evils under the practical and adverse conditions of our modern life. And you think that theosophy would, by stepping in, help to remove these evils under the practical and adverse conditions of our modern life. దివ్యజ్ఞానము ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అడుగుపెట్టి ఈ ఏవైతే ఈవిల్స్ ఉన్నాయో, అంటే భరించరాని పరిస్థితులు, కష్టంతో కూడిన పరిస్థితులు, లేకపోతే చెడు కలిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ పూర్తిగా సమాజంలో చెడు ఉంది కాబట్టి ప్రతి పరిస్థితి కూడా చెడునే ఎంకరేజ్ చేస్తోంది, ఈవిల్నే ఎంకరేజ్ చేస్తోంది. కాబట్టి ఈ ఈవిల్ని తీసేసే, చెడు పరిస్థితులు, దుష్ట పరిస్థితులను తీసేసే ప్రయత్నము థియోసఫీ, దివ్యజ్ఞానము ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అడుగుడినందువల్ల, ప్రాక్టికల్గా పనిచేసినందువల్ల, ప్రాక్టికల్గా ఆచరణాత్మకంగా జీవించినందువల్ల ఈ అడ్వర్స్ కండిషన్స్ ఏవైతే కండిషన్స్ హెల్ప్ఫుల్గా లేవో, హెల్ప్ఫుల్గా లేకుండా విపత్కర పరిస్థితుల వైపు తోసేస్తోందో ఈ మోడర్న్ లైఫ్లో, ఈ నవీన జీవన విధానంలో థియోసఫీ హెల్ప్ చేస్తుందా? అండ్ యూ థింక్ ద థియోసఫీ వుడ్, బై స్టెప్పింగ్ ఇన్, హెల్ప్ టు రిమూవ్ దీస్ ఈవిల్స్ అండర్ ద ప్రాక్టికల్ అండ్ అడ్వర్స్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ లైఫ్. మన మోడర్న్ లైఫ్ ఏమో అడ్వర్స్ కండిషన్స్తో నిండి ఉంది. మనం ఏం చేద్దామన్నా దాని విరుద్ధమైన రిజల్ట్సే వచ్చే ఒక పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆచరణాత్మకమైన దివ్యజ్ఞానము ఈ దుష్కర పరిస్థితుల నుంచి, దుష్ట
పరిణామాలున్న ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడవేయగలదా? థియాసఫీ అలాంటి చోట్ల అడుగు పెడుతుందా? థియాసఫీ బై స్టెప్పింగ్ ఇన్ అంటే అలాంటి చోట్ల తను ప్రాక్టికల్గా పనిచేస్తుందా? Theosophist is saying, replying, had we more money and had not most of the Theosophists to work for the daily bread, I firmly believe we could. Had we more money and had not most of us Theosophists to work for the daily bread, I firmly believe we would. Yes, మా దగ్గర ధనం ఎక్కువ ఉండి లేదా డబ్బులు ఎక్కువ ఉండి అలాగే దివ్యజ్ఞానులందరూ రోజు అవసరాలు గడపడానికి పనిచేయకుండా, డైలీ బ్రెడ్ అంటే రోజు నిత్యావసరాల కోసం పనిచేయకుండా ఉన్నవాళ్ళైతే, రిచ్ వాళ్ళైతే మేబీ ఇంత చేయగలమేమో. ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ వీ కుడ్. తప్పకుండా నువ్వు పైన చెప్పిన మేము చేయగలమేమో. ఏమిటి? స్టెప్పింగ్ ఇన్, రిమూవ్ ది ఈవిల్స్. స్టెప్పింగ్ ఇన్, రిమూవ్ ది ఈవిల్స్. థియాసఫీ ఏ పరిస్థితులు అయితే అడ్వర్స్గా ఉన్నాయో ఆ పరిస్థితుల్లోకి కాలు పెట్టి ఆ పరిస్థితుల్ని మార్చే ప్రయత్నం. అడ్వర్స్ అంటే నాకు ఫేవరబుల్గా లేవు, నేను చేద్దాం అనుకుంటే కూడా రిజల్ట్స్ ఫేవరబుల్గా రావట్లే, విరోధత్వంతో కూడిన పరిస్థితులే ఉన్నాయి, నేనేం చేద్దాం అనుకుంటే దానికి ఆపోజిట్ థింగే అవుతోంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి దుస్తరంతో కూడిన కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో థియాసఫీ కాలు పెట్టి ఈ పరిస్థితులన్నీ మారుస్తుంది అని అతను అడుగుతున్నాడు. యూ థింక్ థియాసఫీ వుడ్ డూ దిస్ అని. అప్పుడు ఆవిడ అంటోంది, హ్యాడ్ వి మోర్ మనీ అండ్ హ్యాడ్ నాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థియాసఫీస్ టు వర్క్ ఫర్ ద డైలీ బ్రెడ్, ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ వి కుడ్. కాబట్టి మా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బుండి ప్రతి థియాసఫిస్ట్ రోజువారీ జీవితం కోసం పనిచేయకుండా ఉండకుండా దగ్గర ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే చేసేవాళ్ళని మేము ఫర్మ్లీ బిలీవ్ వీ కుడ్. నేను తప్పకుండా నమ్ముతున్నాను మేము చేయగలం ఆ పని. హ్యాడ్ వీ మోర్ మనీ అండ్ హ్యాడ్ నాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థియాసఫిస్ట్ టు వర్క్ ఫర్ డైలీ బ్రెడ్, ఐ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ వీ కుడ్. అంటే దీంట్లో సమయం పోతోంది అని. డైలీ బ్రెడ్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు సమయం అంతా దానికి వెచ్చిచ్చేస్తున్నాము. ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయో కొన్నిసార్లు వాళ్ళ డైలీ అవసరాలకే సరిపోతున్నాయేమో. ఒకవేళ మా దగ్గర కనుక డబ్బులు ఉండి డెఫినెట్గా ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవడానికి థియాసఫీ పనిచేసేది అని నమ్ముతున్నాను, ఫర్మ్గా నమ్ముతున్నాను, ప్రగాఢమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాను అని చెప్పి. Inquiry is asking, next question, how do you expect that your doctrines could ever take hold of the uneducated masses? How do you expect that your doctrines could ever take hold of? So, మీ సిద్ధాంతాలు ఏవైతే చెబుతున్నారో అది ఎవరి సిద్ధాంతాలు అయితే మీరు ప్రతిపాదిస్తున్నారో, యూ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యువర్ సిద్ధాంతాలు మీరు ఏవైతే చెబుతున్నారో చదువు లేని వారు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుందా, దాన్ని గ్రహించడానికి వీలవుతుందా? ఎందుకంటే మీరు చెప్పే విషయం అంత ఈజీగా గ్రాహ్యము అంటే మనం తీసుకోవడానికి అందుకోవడానికి మన మనసులకు అంటడానికి అంత ఈజీగా లేవు. దేర్ అబ్స్ట్రూస్ అంటే అంత క్లియర్గా అర్థం కావట్లే. కాబట్టి అలాంటి చదువుకున్న వాళ్ళకే అలా కుదరకపోతే చదువుకోని వాళ్ళు మీ సిద్ధాంతాల్ని పట్టుకోగలరా, అర్థం చేసుకోగలరా అని అడిగారు. Do you expect that your doctrines would ever take hold of the uneducated masses? Masses అంటే జన సమర్థం అంతా, చాలా మంది చదువు లేని వాళ్ళుగా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు మీ సిద్ధాంతంలో లేక మీ ఎపిసెట్స్ మీ బోధనలో అర్థం చేసుకోగలరా? ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళకే ఇవంత ఈజీగా అర్థం అవట్లే, అబ్స్ట్రూస్గా ఉన్నాయి, అంటే క్లియర్గా అర్థం కావట్లే. వాళ్ళకే సరిగా అర్థం కానప్పుడు చదువుకోని వాళ్ళకి మీ బోధనలు అర్థం అవుతాయా? Theosophist is answering, you forget one thing, that your much boasted modern education is precisely that which makes it difficult for you to understand theosophy. You forget one thing,
that your much boasted modern education is precisely that which makes it difficult for you to understand theosophy. ఏదైతే నవీన పద్ధతి ఉందంటున్నారో, చదువు చెప్పే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో చాలా గొప్పగా చెబుతున్నారు, దాని గురించి గర్వంగా చెబుతున్నారు. ఏమిటి? చాలా మంచి పద్ధతి అని. అయితే అది మర్చిపోతున్నారు మీరు. ఏమిటి విషయం? ఇలాంటి చదువుతో దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కుదరదు. You forget one thing, that your much boasted modern education is precisely that which makes it difficult for you to understand theosophy. మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోవడానికి కారణము మన దగ్గర ఉన్న నవీనమైన బోధనా పద్ధతులే, చదువు చెప్పడంలో ఉండే నవీన పద్ధతులే ఈ ప్రాబ్లంకి కారణము అని చెబుతాను. అర్థం చేసుకోకపోవడానికి కారణము మన దగ్గర మనం చెప్పే బోధనా మార్గములే దానికి కారణము. యూ ఫర్గెట్ వన్ థింగ్, అది మీరు మర్చిపోతున్నారు. ఈ బోధన మార్గం సరి అయింది కాదు అర్థం చేసుకోవడానికి అనేది మర్చిపోతున్నారు. కాబట్టి మీకు అర్థం కావట్లేదు. దట్ యువర్ మచ్ బోస్టెడ్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ప్రిసైజ్లీ దట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ థియాసఫీ. కాబట్టి దివ్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ నవీన బోధనా విధానం, ఎడ్యుకేషన్ బోధనా విధానం సరిగ్గా లేదు. దానివల్ల అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. నూతన విధంగా చెప్పే విద్యలో థియాసఫీ అర్థం చేసుకునే పటిమ లేదు, ఆ స్కిల్ లేదు అని చెప్పు. రైట్. యువర్ మైండ్ ఈజ్ సో ఫుల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ subtleties and preconceptions that your natural intuition and perception of truth cannot act. Your mind is so full of intellectual subtleties and preconceptions that your natural intuition and perception of truth cannot act. ఈ నూతన విధానంలో నీకు వచ్చింది ఏమిటంటే తెలివితో కూడిన, మెదడుతో నేర్చుకున్న తెలివితో కూడిన సబ్టిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఇది తెలివితో కూడిన మెదడుకే సంబంధించిన సూక్ష్మతరమైన విధానాలు. అలాగే ప్రీ కన్సెప్షన్స్, ఒక రకమైన గర్వాభిప్రాయాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి ఈ విధానం వల్ల. ప్రీ కన్సెప్షన్ అంటే నాకు విషయం తెలియకముందే ఆ విషయం ఇది అనే నిర్ధారణకి రావడం ప్రీ కన్సెప్షన్. విషయం ఏదో నేను తెలుసుకోలేదు, చదవలేదు, అర్థం చేసుకోలేదు, అయినా దాని గురించి ముందరే నేను ఒక ఐడియాకి వచ్చా, ఒక అర్థం చేసుకున్నాను. కాబట్టి ఈ ప్రీ కన్సెప్షన్స్, ముందరే నిర్ధారణ చేసుకున్న విషయాలు. అలాగే ఈ ఇంటెలెక్చువల్ సటిలిటీస్, ఇంటెలెక్చువల్గా ఎదగడం అంటే ఇంటెలెక్చువల్గా సూక్ష్మమైన విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను అని ఒక స్థితికి చేరిన తర్వాత న్యాచురల్గా ఉండేది యువర్ న్యాచురల్ ఇంట్యూషన్ అండ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ట్రూత్ కెనాట్ యాక్ట్. ఈ విషయాలన్నీ మైండ్లో నింపబడి ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రీ కన్సెప్షన్స్, ఇంటెలెక్చువల్ సటిలిటీస్, ఇంటెలెక్చువల్గా అర్థం చేసుకున్న విషయాలు, సూక్ష్మమైన విషయాలండి, ఇంటెలెక్చువల్ కంటెంట్స్ అండి, వీటి వల్ల యువర్ న్యాచురల్ ఇంట్యూషన్ అండ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ట్రూత్ కెనాట్ యాక్ట్. స్వాభావికంగా అంతర్స్పృహతో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు, అలాగే మనసుతో గ్రహించాల్సిన సత్యములు, అవి పనిచేయడానికి ఆస్కారం లేకుండా పోతుంది. అంటే లోపల కలిగే ఒక డెవలప్మెంట్ ఏమవ్వాలంటే ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్తో ఆగిపోకుండా దాన్ని ఇంకా ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళి ఒక న్యాచురల్ ఇంట్యూషన్ అంటే అంతర్స్పృహ ఒకటి ఏర్పడాలి, నాలెడ్జ్ ఒకటి ఏర్పడాలి. బుద్ధి ఇచ్చే విషయం, బుద్ధి ప్రిన్సిపల్లో ఉండేది ఇంట్యూషన్. కాబట్టి అలాంటి స్కిల్తో అర్థం చేసుకునే విద్య అయి ఉండాలి. అది అలా లేదు. యువర్ న్యాచురల్ ఇంట్యూషన్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ట్రూత్ కెనాట్ యాక్ట్ విత్ ద మోడర్న్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అని. యువర్ మైండ్ ఈజ్ సో ఫుల్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ సటిలిటీస్ అండ్ ప్రీకన్సెప్షన్స్ దట్ యువర్ న్యాచురల్ ఇంట్యూషన్ అండ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ట్రూత్ కెనాట్ యాక్ట్. కాబట్టి న్యాచురల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు, అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన విషయాలు, మనసుతో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు, అవి ఆచరణాత్మకంగా ఉండలేదు, అవి పనిచేయలేకపోతున్నాయి. సత్యములు, ఈ లోపల నేను గ్రహించిన విషయాలు. ఎందుకంటే మైండ్ అంతా కూడా
ఈ ఇంటెలెక్చువల్ సర్టిలిటీస్తోనూ ప్రీకన్సెప్షన్స్తోనూ నిండి ఉన్నది. ఇంటెలెక్చువల్ సర్టిలిటీస్ అంటే మెదడుతో నేర్చుకున్న విషయాలు, అలాగే కొన్ని విషయం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోకుండా కూడా నేను ఏర్పరచుకున్న భావాలు, వీటి వల్ల సహజమైన సత్యములని, అలాగే సహజంగా నాకు అర్థమైన అవగాహనకు వచ్చిన విషయాల్ని నేను దాన్ని వాడుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి అర్థం కాదు అని చెబుతాను. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ metaphysics. It does not require metaphysics or education to make a man understand the broad truths of karma and reincarnation. It does not require metaphysics or education to make a man understand the broad truths of karma and reincarnation. కర్మ సిద్ధాంతం గురించి, పునర్జన్మ గురించి తెలుసుకోవాలి, అవగాహన పెరగాలి అంటే అభౌతికమైన విధానం ఏమీ అక్కర్లేదు అంటుంది. అభౌతికమైన విధానం ఏమీ అక్కర్లేదు, చాలా న్యాచురల్గా దాన్ని మీరు దృష్టి పెడితే అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి మెటాఫిజికల్, ఫిజికల్ అంటే భౌతికం, అభౌతికమైన విధానంతో వీటిని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమి లేదు, చాలా న్యాచురల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి. కాబట్టి చదువు ఉంటేనే అర్థం అవుతుంది, చదువు లేని వాళ్ళకి థియాసఫీ అర్థం కాదు అనే విషయం నువ్వు సరిగ్గా గుర్తు లేదు కాబట్టి, నవీన విధానం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి, నవీన బోధనా విధానం సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఈ మాటలన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పింది. ఇది కాకుండా మైండ్ అంతా కూడా మెదడుకు సంబంధించిన తెలివితేటలతో నిండి ఉన్నది. అవే చాలా గొప్పవే అని అనుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రీకన్సెప్షన్స్తో నిండి ఉంది. ప్రీకన్సెప్షన్ అంటే విషయ అవగాహన లేకుండా, ఏమీ తెలియకుండానే ఇది అని కొని దాని ద్వారా నేర్చుకునే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రీకన్సీవ్ నోషన్స్తో నేర్చుకునే అవగాహన రాహిత్యము, తద్వారా ఏర్పడిన జ్ఞానము, మెదడులో ఏర్పడిన సూక్ష్మతరమైన అని రాసింది, కానీ కంటెంట్స్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ బ్రెయిన్లో స్టోర్ అయిన విషయాలు ఇవి అడ్డం పడుతున్నాయి న్యాచురల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, ట్రూత్ని గ్రహించడానికి, సత్యాన్ని మనస్సుతో పరిశీలన చేయడానికి, మనస్సుతో గ్రహించడానికి, అలాగే అవగాహన ఏదైతే ఉందో అది పెంపొందించడానికి కూడా ఈ పైవి రెండు అడ్డం పడుతున్నాయి. ఇంటెలెక్చువల్ సటిలిటీస్ అండ్ ప్రీకన్సెప్షన్స్ అడ్డం పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ అవగాహన, అలాగే పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ట్రూత్, సత్యాన్ని అవగతం చేసుకోవడం మనస్సు ద్వారా, వాటికి ఆస్కారం లేకుండా పోతోంది అని చెప్పి. అలాగే ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ metaphysics or education to make a man understand the broad truths of karma and reincarnation. మౌలికంగా ఉన్న సూత్రాలు ఏవైతే కర్మలోను, కర్మ సిద్ధాంతంలోను, పునర్జన్మ సిద్ధాంతంలోనూ ఉన్నాయో, బ్రాడ్ ట్రూత్స్ ఏవైతే మౌలికమైన సత్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో, పైన అర్థం చేసుకున్నా చాలు అనే సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి అభౌతికమైన విద్య అవసరం లేదు అని చెబుతాను. మెటాఫిజిక్స్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్, మామూలు సోకాల్డ్ చదువు అంటున్నారు కదా, ఆ చదువు కానీ అభౌతికమైన పవర్స్ కానీ అక్కర్లేదు అని చెబుతాను.